विद्यार्थी मित्रों, हूँ परेश पटेल सेठ जे सोनावाला हाईस्कूल में अमदावाद धोरण 11 कॉमर्स में एकाउंट विषय में आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। प्रकरण 1 में हिसाबी पद्धति और तेना पारिभाषिक शब्दों आ नवमो विडियो अपनी समक्ष रजू करूँ छूँ। आज मित्रों हिसाबों तैयार करवानी पद्धतिओ विषे आपणे चर्चा करीशुं। मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। हिसाबी पद्धति अगाऊ जणाव्या प्रमाणे सामाजिक विज्ञान है। समाज में थता फेरफारों और नवा संशोधनों ने आ विषय में समाववा अनिवार्य होय छे। हिसाबोनी बे पद्धतिओ अमल में है, तेमां पण समयना आधारे फेरफारों थया छे। आ बे पद्धतिओ में एक देशीनामा पद्धति और बे द्विनोंधीनामा पद्धतिनो समावेश करवामां आवे छे। एटले मित्रों आपने जाणवा मळ्युं छे कि हिसाबों तैयार करवानी बे पद्धतिओ छे, देशीनामा पद्धति और द्विनोंधीनामा पद्धति। तेनी आपणे चर्चा करीए। आ बंने पद्धतिओं में हिसाबों तैयार करवानी व्यवस्था में तफावत छे, पण नियमों और सिद्धांतों सरखा छे। याद रखजो मित्रों, आ बंने पद्धतिओना नियमों और सिद्धांतों एक सरखा ज छे, तेमां कोई फरक नहीं, अने परिणामों पण सरखा ज छे। एटले बंने पद्धतिमांथी गमे ते पद्धतिनो तमे उपयोग करशो तो वर्षना अंते नफो खोट मिलकतो देवा ए तमाम एक सरखा ज आववाना छे। बंने पद्धतिओने मान्यता मळेली छे, एटले बंने पद्धतिओमांथी गमे ते पद्धतिनो तमे उपयोग करो तो आपणा धंधा माटे ते मान्यता धरावे छे। वर्तमान समय में देशीनामा करता द्विनोंधीनामा पद्धतिनो उपयोग वधु थाय छे। एटले हाल में सर्व धंधाकीय एकमोए द्विनोंधीनामा पद्धतिनो स्वीकार कर्यो छे। एटले मोटा भागे लोको द्विनोंधीनामा पद्धतिनो उपयोग करे छे, कारण के हवे हिसाबो हाथे लखवाना बदले कम्प्यूटर द्वारा लखवामां आवे छे। ए तो आपणे जाणीए छीए अत्यारे कम्प्यूटर युग शरू थई गयो छे अने दरेक लोको चोपड़ाओ लखवाने बदले कम्प्यूटर द्वारा हिसाबों लखता होय छे। एटले द्विनोंधीनामा पद्धतिमां जे कम्प्यूटर द्वारा हिसाबों लखवामां खूब उपयोगी पद्धति है, एटले द्विनोंधीनामा पद्धतिनो उपयोग वधारे थतो होय छे। कम्प्यूटर द्वारा हिसाबों द्विनोंधीनामा पद्धतिना आधारे तैयार थता होय छे। कम्प्यूटर द्वारा देशीनामाना आधारे हिसाबों लखाता नथी, एटले लोकोए द्विनोंधीनामा पद्धतिनो स्वीकार कर्यो छे। हवे हिसाबों तैयार करवानी पद्धतिओ चार्ट स्वरूपे आपणे रजू करीए तो हिसाबों तैयार करवानी प्रथम पद्धति है देशीनामा पद्धति। तेनुं आखुं एक अलग प्रकरण है। આપણે જે 11માનો એકાઉન્ટનો ભાગ 2 છે ને તેમાં 8મું પ્રકરણ જોજો દેશીનામા પરિચય છે, તેની અંદર આપણે દેશીનામા પદ્ધતિની ચર્ચા કરીશું, પરંતુ આ વિડીયોમાં આપણે તેનો ટૂંક પરિચય મેળવીશું। દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિ એક બીજી પદ્ધતિ છે જે ધોરણ 11-12 તથા કોલેજની અંદર તમારે આપણે બધાએ દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિના આધારે હિસાબો કઈ રીતે લખવા તેની આપણે ચર્ચા કરીશું। હવે દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિના 3 પ્રકારો છે, एक वेपारी धोरणे, रोकड़ना धोरणे अने मिश्र धोरणे। तो वेपारी धोरण शू है, रोकड़ धोरण शू है, मिश्र धोरण शू है तेनी हवे चर्चा करिए। तो हिसाबी पद्धतिना आधारो है वेपारी धोरण, रोकड़ धोरण ने मिश्र धोरण। देशीनामा पद्धति सौ प्रथम आपणे जे प्रथम देशीनामा पद्धति जे छे ए पद्धतिनी चर्चा करिए। तो देशीनामा पद्धति हिसाबों लखवानी आ प्राचीन पद्धति है। याद रखजो घणी वखत 1 मार्क्स में प्रश्न पूछाय है, विकल्प में पूछाय है कि हिसाबों लखवानी अति प्राचीन पद्धति कई है, तो ते पद्धति है देशीनामा पद्धति। सामान्य रीते एकाकी वेपारी अने भागीदारी पेढ़ीओ द्वारा आ पद्धतिनो उपयोग करवामां आवतो हतो। एटले कोई एक वेपारी द्वारा धंधो चाले अथवा 2, 3, 4 भागीदारों द्वारा धंधो चालतो होय तेना माटे देशीनामा पद्धति उपयोगी हती अने अत्यारे पण छे, पण अत्यारे एनो उपयोग घटी गयो छे। मोटी मोटी कंपनीओ देशीनामा पद्धतिनो उपयोग करती नथी। धीमे धीमे आ पद्धतिनो उपयोग घटतो जाय छे। आ पद्धतिमां हिसाबो केवी रीते लखाय छे, कया प्रकारना हिसाबी चोपड़ाओ राखवामां आवे छे, आ अंगेनी जाणकारी हवे पछीना आ प्रकरणमां अंगेनुं एक प्रकरण है जे 8मुं प्रकरण है बीजा भागमां, तेमां आपणे जोईशुं। एटले देशीनामा पद्धति है ए खूब प्राचीन है, तेना चोपड़ाओ केवा होय छे,
તેના ચોપડાઓમાં કેવી રીતે લખવામાં આવે છે, રકમ કઈ રીતે લખાય છે, એ બધી જ વિગતો આપણે ભાગ 2 ની અંદર 8મા પ્રકરણમાં જોઈશું. આ દેશીનામું પદ્ધતિ મિત્રો આપણા ભારતમાં શોધાયેલી પદ્ધતિ છે, તમને કહી દઉં. હવે જોઈએ દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિ. તો આપણે મુખ્યત્વે દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિની ચર્ચા. ડબલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ. દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિના જન્મદાતા મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે, 1 માર્ક્સનો. દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિના જન્મદાતા તરીકે ઇતિહાસકારોના જણાવ્યા પ્રમાણે, આ ઇતિહાસકારોએ કીધું છે મિત્રો, હું નથી કહેતો, ઇટાલીના ગણિત શાસ્ત્રી લ્યુકા પેસિયોલીને શ્રેય આપવામાં આવે છે. એટલે દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિનો જન્મદાતા, એટલે દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિ બનાવનાર વ્યક્તિ કોણ છે? તો તે છે ઇટાલીના ગણિત શાસ્ત્રી લ્યુકા પેસિયોલી. બધા જ યાદ રાખજો, 10 વખત બોલી જવાનું, ઇટાલીના ગણિત શાસ્ત્રી લ્યુકા પેસિયોલી, ઇટાલીના ગણિત શાસ્ત્રી લ્યુકા પેસિયોલી. એવું થોડું રટણ કરવાનું. એમને એમ કોઈને એક વખત વાંચવાથી યાદ ના રહે મિત્રો, વારંવાર રટણ કરો તો જ યાદ રહેશે. હવે જોઈએ દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિની સમગ્ર સમજ હિસાબી પદ્ધતિના ઉધાર જમાના નિયમો પર આધારિત છે. આખું એકાઉન્ટનો મુખ્ય આધાર જોઈએ તો ઉધાર જમાના નિયમો. ઉધાર જમાના નિયમો જેને આવડે એને એકાઉન્ટમાં સમજણ પડે. એ તો એકદમ સહેલા છે ઉધાર જમાના નિયમો. ઉધાર જમાના નિયમો મુખ્યત્વે 3 પ્રકારના છે, જેની હવે પછી વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવશે. એ બધા જ પ્રકરણ છે આખા અલગ અલગ, એ આપણે પ્રકરણની અંદર આપણે તેની ચર્ચા કરીશું. આ નિયમો દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિના આધાર સ્તંભો છે. એટલે જે છે ને એ ઉધાર જમાના નિયમો છે. આ નિયમોની સાચી અને પૂર્ણ સમજ એ દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિની સાચી અને પૂર્ણ સમજ છે. એટલે જેને નિયમ આવડ્યો તો તેને દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિ આવડશે, તેને હિસાબો લખતા આવડશે. દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિમાં દરેક વ્યવહારમાં કઈ બાબતની ઉધાર અસર થશે અને કઈ બાબતની જમા અસર થશે તે અંગેનો સમાવેશ આ નિયમોમાં કરવામાં આવેલ છે. એટલે કોઈ વ્યવહાર બન્યો તો તેની ઉધાર અસર થાય કે જમા અસર થાય, તેના બધા નિયમો છે. એ નિયમો આપણે નેક્સ્ટ જે પ્રકરણ છે એની અંદર ચર્ચા કરીશું. દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિમાં હિસાબો તૈયાર કરવાના 3 જુદા જુદા આધારોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે: વેપારી ધોરણે, રોકડના ધોરણે અને મિશ્ર ધોરણે. જોઈએ સૌપ્રથમ દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિ તૈયાર કરવી હોય તો વેપારી ધોરણે, એક્રુઅલ ઓર મર્કન્ટાઇલ બેઝ. એટલે વેપારી ધોરણે એટલે મુખ્યત્વે બધા જ મોટા ભાગના વેપારીઓ છે ને એ વેપારી ધોરણે દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિ બનાવતા હોય છે. હવે આ પદ્ધતિમાં જે હિસાબી વર્ષના હિસાબો તૈયાર કરવામાં આવતા હોય તે જ હિસાબી વર્ષના તમામ વ્યવહારો નોંધવામાં આવે છે. યાદ રાખજો, તમામ વ્યવહારો નોંધવામાં આવે છે. એટલે વર્ષ દરમિયાન જે કોઈ પણ આર્થિક વ્યવહાર એટલે કે નામાને લગતો અથવા નાણાકીય વ્યવહાર હોય એ તમામ નાણાકીય વ્યવહારોને નોંધવામાં આવે છે. તે જ હિસાબી વર્ષના, એટલે જે હિસાબી વર્ષ હોય, ધારો કે 1/4થી શરૂ થઈ 31 માર્ચ સુધી પૂરું થતું હોય, અથવા 1 જાન્યુઆરીથી શરૂ થઈ 31 ડિસેમ્બર સુધીનું હોય. હવે જે તે દેશમાં જુદા જુદા નાણાકીય વર્ષો છે. અત્યારે મોટે ભાગે નાણાકીય વર્ષ આપણું 1/4થી શરૂ થાય અને 31/3 પૂરું થતું હોય છે. હવે તે જ હિસાબી વર્ષના વ્યવહારોમાં આવક, જાવક, જવાબદારી, મિલકતોના વ્યવહારોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. એટલે આવક હોય, જાવક હોય, મિલકત, દેવું, એ તમામ વ્યવહારો નોંધવામાં આવે છે. જે તે હિસાબી વર્ષની જ, એટલે ચાલુ વર્ષનું જ લખવાનું છે. ગયા વર્ષનું ગયા વર્ષમાં લખાયું હશે અને આવતા વર્ષની એન્ટ્રી આવતા વર્ષે લખાય. તો આપણે કયા વર્ષની? માત્ર ને માત્ર જે તે હિસાબી વર્ષ જે ચાલુ હોય, ધારો કે 2019-20નું વર્ષ ચાલુ હોય તો તે જ વર્ષના હિસાબો લખવામાં આવે છે. અને ઉપજો અને ખર્ચાઓ ધ્યાનમાં લેવાય છે. એટલે તે જ વર્ષના ઉપજો અને ખર્ચાઓ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. જેમાં ચાલુ વર્ષની મળવાની બાકી આવક હોય તો પણ તેનો સમાવેશ થાય, ચાલુ વર્ષના ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા હોય તો પણ તેનો સમાવેશ થાય છે. એટલે ચાલુ વર્ષની કોઈ આવક કે કોઈ ખર્ચ હોય તો તેને નોંધવામાં આવે છે, ભલે તે ચૂકવેલા હોય કે ન ચૂકવેલા હોય. મળવાની બાકી આવક હોય તોય લખાય છે અને મળેલી આવક હોય તો પણ લખાય છે. પરંતુ યાદ રાખજો, ગયા વર્ષની
કે પછીના વર્ષની ઉપજો અને ખર્ચાઓના વ્યવહારો રોકડમાં થયા હોય તો પણ નફા નુકસાનની ગણતરીમાં તે ધ્યાનમાં લેવામાં આવતા નથી. હવે શું, ધારો કે કોઈ ખર્ચ હોય એ આવતી સાલ ચૂકવવાનો હોય ને આપણે આ વર્ષે ચાલુ વર્ષે ચૂકવી દઈએ તો એ ખર્ચ આપણે અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચ કહેવાય. તો તે ખર્ચ ખરેખર ચાલુ વર્ષનો ખર્ચ નથી, એડવાન્સમાં ચૂકવેલો ખર્ચ છે, આપણે અગાઉથી ચૂકવેલ છે. એટલે ચાલુ વર્ષના ખર્ચામાંથી આપણે અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચા બાદ કરીશું, કારણ કે તે ચાલુ વર્ષે લખાતા નથી. તેવી રીતે કોઈ ગયા વર્ષની આવક હોય કે ગયા વર્ષનો ખર્ચ હોય જે આપણે ચાલુ વર્ષે ચૂકવતા હોય તો તેનો પણ નોંધ થતી નથી. એટલે ગયા વર્ષના વ્યવહારો ગયા વર્ષે નોંધાયા હશે અને પછીના વ્યવહારો તે પછીના વર્ષમાં નોંધાશે એમ માની લેવાનું છે. એટલે આપણે માત્ર ને માત્ર ચાલુ વર્ષના ખર્ચાઓ ચૂકવેલા અને નહીં ચૂકવેલા બંનેનો સમાવેશ થાય છે. આવકો મળેલી અને મળવાની બાકી બંનેનો સમાવેશ થતો હોય છે. હવે એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ તો 1/4/14 વર્ષની શરૂઆત થાય છે, 31/3/15 સુધી વર્ષ પૂરું થાય છે. દર મહિને ₹5000 પગાર ચૂકવવામાં આવે છે. ધારો કે માર્ચ માસનો પગાર ચૂકવવાનો બાકી છે, તો આ પદ્ધતિમાં 11 માસનો ચૂકવેલો પગાર એટલે દર મહિને 5000 ગુણ્યા 11 માસ એટલે ₹55000 એ ચૂકવેલા છે. 11 માસનો પગાર ચૂકવેલો છે તો વર્ષ તો 12 મહિનાનું હોય મિત્રો, તો 1 મહિનાનો પગાર ચૂકવવાનો બાકી છે તો પ્લસ કરો 1 માસનો ચૂકવવાનો બાકી ₹5000 એટલે ચાલુ વર્ષનો પગારનો ખર્ચ મિત્રો ₹60,000 એ 2014-15ના વર્ષનો ખર્ચ તરીકે ધ્યાનમાં લેવાશે. એટલે આપણે જોયું, જો ચૂકવેલો ખર્ચ લીધો ધ્યાનમાં 11 માસનો અને ચૂકવવાનો બાકી પગાર હતો 1 માસનો, તેને પણ આપણે ધ્યાનમાં લીધો કારણ કે તે ચાલુ વર્ષનો ખર્ચ છે. વ્યવહારમાં અમુક પ્રકારના ક્ષેત્રોને બાદ કરતા તમામ ક્ષેત્રોમાં વેપારી ધોરણે જ હિસાબો રાખવામાં આવે છે. યાદ રાખજો, છેલ્લી અંડરલાઈન કરેલી છે, તમામ ક્ષેત્રોમાં વેપારી ધોરણે જ હિસાબો રાખવામાં આવે છે. તેનું કારણ છે વેપારી ધોરણની અંદર તમામ મિલકતો, દેવા, આવક, જાવક, વ્યક્તિને લગતા ચાલુ વર્ષના તમામ વ્યવહારોને નોંધવામાં આવે છે. એટલે આ પદ્ધતિ ખૂબ જ પ્રચલિત છે. યાદ રાખવાનું, આપણું દ્વિનોંધી નામા પદ્ધતિ લખવાની કઈ પદ્ધતિ ખૂબ જ પ્રચલિત છે, તો આપણે વેપારી ધોરણે જે લખવાની પદ્ધતિ છે એ ખૂબ જ પ્રચલિત છે. બીજી પદ્ધતિ છે દ્વિનોંધી નામા પદ્ધતિની જ જે એને રજૂ કરવાની જે બીજી પદ્ધતિ છે રોકડના ધોરણે, કેશ ઓર રિસિપ્ટ બેઝ. રોકડના ધોરણે શબ્દ તમને કહે છે કે ભાઈ રોકડ એટલે માત્ર ને માત્ર રોકડ વ્યવહાર હોય એ જ નોંધવાના. એટલે ઘણી દુકાનોની અંદર ઘણા લોકો માત્ર રોકડ વ્યવહાર થયા હોય તેની નોંધ રાખે છે કે આજે કેટલા રૂપિયા રોકડા આવ્યા અને કેટલા રૂપિયા રોકડા ગયા, બસ તેની નાણાકીય આપણે હિસાબોમાં નોંધ થતી હોય, દ્વિનોંધી નામા પદ્ધતિ તરીકે જ થતી હોય તો તેને રોકડના ધોરણે લખાતા હોય છે. આ હિસાબોમાં, આ પદ્ધતિમાં જે હિસાબી વર્ષના હિસાબો તૈયાર કરવામાં આવતા હોય તે જ હિસાબી વર્ષના એટલે ચાલુ વર્ષના ફક્ત રોકડમાં. જો વેપારી ધોરણની પદ્ધતિ જે હતી, વેપારી ધોરણે તમે હિસાબ કરો તો એમાં રોકડે આવે ને શાખના વ્યવહારો, ઉધાર વ્યવહાર પણ નોંધવામાં આવે. જ્યારે આ રોકડના ધોરણેમાં ફક્ત રોકડમાં થયેલા વ્યવહારો જ નોંધવામાં આવે છે. બીજું, તે જ હિસાબી વર્ષના વ્યવહારોમાં આવક, જાવક, જવાબદારી, મિલકતોના વ્યવહારો જે રોકડમાં થયા હોય તેમનો જ સમાવેશ કરવામાં આવે છે. લો, હવે પેલી વેપારી ધોરણે હતું એમાં તો આવક, જાવક, જવાબદારી અને મિલકતોના વ્યવહારો રોકડમાં હોય તોય લખાય અને શાખમાં એટલે ઉધારમાં હોય તો પણ લખાતા છે. આ પદ્ધતિમાં તો માત્ર ને માત્ર રોકડ જ લખવાની. હવે કોઈ વ્યવહાર ઉધાર થયો હોય તો શું કરવાનું, તો એ તો ભૂલી જવાય. હવે ગયા વર્ષના કે આવતા વર્ષના રોકડને લગતા વ્યવહારો પણ સમાવવામાં આવે છે. વેપારી ધોરણમાં આ નહોતું, ગયા વર્ષના કે આવતા વર્ષના વ્યવહારો નોંધવામાં નહોતા આવતા, પરંતુ આ પદ્ધતિમાં ગયા વર્ષના અને આવતા વર્ષના જે રોકડના વ્યવહારો છે એ પણ ચાલુ વર્ષમાં નોંધવામાં આવે છે. ધારો કે ગયા વર્ષનો કોઈ આવક હોય જે મળવાની બાકી હોય, ચાલુ વર્ષે મળી હોય તો એ ચાલુ વર્ષમાં રોકડ મળી એવી રીતે લખવામાં આવે છે.
આ પદ્ધતિનો ખૂબ જ મર્યાદિત પ્રમાણમાં ઉપયોગ થાય છે. મર્યાદિત જ થાય એનું કારણ છે કે માત્ર ને માત્ર ફક્ત રોકડમાં વ્યવહાર નહોતો અને ઉધાર વ્યવહારની તમે અવગણના કરો તો પછી આ પદ્ધતિ સક્સેસ કહેવાતી નથી. એટલે વેપારી ધોરણ જે પદ્ધતિ છે એ બેસ્ટ પદ્ધતિ છે, ખૂબ જ પ્રચલિત છે. આ પદ્ધતિ મર્યાદિત પ્રમાણમાં ઉપયોગ થાય છે. હવે ત્રીજી પદ્ધતિ એક એવી છે કે મિશ્ર પદ્ધતિ, હાઇબ્રિડ મેથડ, મિક્સ્ડ મેથડ. એટલે જે પહેલી ઉપર બે પદ્ધતિ હતી વેપારી ધોરણે અને રોકડ ધોરણ, એ બેનું મિક્સર કર્યું છે આની અંદર અને હાઇબ્રિડ બનાવવામાં આવી છે. બરાબર? તો જોઈએ, આ પદ્ધતિને વેપારી ધોરણની સુધારેલ પદ્ધતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ભાઈ અહીં એક પ્રશ્ન નીકળ્યો, એક ભાગનો પ્રશ્ન થાય કે કઈ પદ્ધતિ એ વેપારી ધોરણની સુધારેલી પદ્ધતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો તે મિશ્ર પદ્ધતિ છે. હવે કેવી રીતે સુધારો શું કર્યો છે? તો જોઈએ કે આ પદ્ધતિએ વેપારી ધોરણ અને રોકડ ધોરણના મિશ્રણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ તેનું બીજું નામ આવ્યું કે વેપારી ધોરણ અને રોકડ ધોરણના મિશ્રણ તરીકે કઈ પદ્ધતિને ઓળખવામાં આવે છે? તો મિશ્ર પદ્ધતિ છે. એનું નામ જ છે, એના એવા ગુણ છે. આ પદ્ધતિ પ્રચલિત નથી તો પછી આપણે તેને ભણી શું કરવાનું? ભણવાનો કોઈ મતલબ નથી. બરાબર? એટલે મિશ્ર પદ્ધતિ વિશે આપણે બહુ ચર્ચા કરવાની રહેતી નથી. હિસાબી ધોરણ 1 પ્રમાણે કંપનીઓ પોતાના વાર્ષિક હિસાબોમાં, વાર્ષિક અહેવાલમાં હિસાબો વેપારી ધોરણે બનાવ્યા છે તે અંગેનું પ્રમાણપત્ર આપે છે. એટલે કે હિસાબી ધોરણ 1 છે જે જોગવાઈ ભાગીદારી કાયદો હોય કે કંપની ધારાની જોગવાઈ છે, તેમાં એ કહે છે કે આપણે વાર્ષિક હિસાબો બનાવ્યા હોય તો તેમાં ઉલ્લેખ કરવો પડે કે વાર્ષિક હિસાબો કઈ પદ્ધતિથી બનાવે છે, વેપારી ધોરણે બનાવે છે, રોકડ ધોરણે. એટલે મોટાભાગે તો વેપારી ધોરણ જ હોય તો તેનું પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિ અંગેની જાણકારી માહિતી માટે આપવામાં આવેલ છે. આ માત્ર માહિતી માટે છે, આનો બહુ ડિટેલમાં ઉપયોગ થતો નથી. આપણે માત્ર વેપારી ધોરણે જે પદ્ધતિ છે એ બહુ બેસ્ટ છે, એના વિશે ચર્ચા કરીશું. હિસાબો તૈયાર કરવાના તબક્કાઓ. જો હિસાબો આપણે તૈયાર કરવાના જે મુખ્ય તબક્કાઓ છે તેની ચર્ચા કરીએ તો સૌ પ્રથમ તબક્કો છે વાઉચર. આપણું આખું એકાઉન્ટ આવી ગયું આની અંદર. તમારું ધોરણ 11 છે તે આખું જ આ પ્રોસેસ તમને દેખાય છે ને જે ઉપરથી નીચે સુધી, આ પ્રોસેસના એક અલગ અલગ પ્રકરણો છે, ઘણા બધા. એક પ્રકરણ છે, એક મુદ્દો અહીં તમને દેખાય છે આમનોંધ, તો એ આમનોંધનું એક પ્રકરણ છે, પેટાનોંધનું પ્રકરણ છે, ખાતાવહીનું પ્રકરણ છે, કાચું સરવૈયાનું પ્રકરણ છે, વાર્ષિક હિસાબોનું ચેપ્ટર છે. તો આ બધા જ અલગ અલગ ચેપ્ટર છે આખું. અને આટલું ભણતે આટલું જ તમારે સમજવાનું છે. અને જેને આ પ્રોસેસ આવડશે આપણને, તેને દાખલા બધા જ આવડી જશે. તો જોઈએ અત્યારે ટૂંકમાં પરિચય મેળવીએ. આ વાઉચર છે, વ્યવહારની ઓળખ છે, આમનોંધ, પેટાનોંધ, ખાતાવહી, ખતાવણી, કાચું સરવૈયો અને હવાલાઓ અને વાર્ષિક હિસાબો. હવે આ પ્રોસેસ કઈ રીતે બને છે તેના તબક્કાઓ જોઈએ આપણે. હિસાબી પદ્ધતિ એ માનવે વિકસાવેલ વિજ્ઞાન છે. હિસાબી પદ્ધતિ કંઈ ભગવાને નથી આપી, લખીને આપી હતી કે ભગવાને કે ભાઈ તમે આ રીતે હિસાબો લખજો. ના, તે તો આપણે મનુષ્યએ બનાવેલી પદ્ધતિ છે. હિસાબી પદ્ધતિ વિજ્ઞાન છે. વિજ્ઞાન હોવાથી તેના નિયમો છે. આના પર જુદા જુદા નિયમો હોય છે. હિસાબી પદ્ધતિમાં હિસાબો તૈયાર કરવા અંગેની કામગીરી કરવામાં આવે છે. નિયમોના આધારે કામગીરી કરવામાં આવે છે, જેમાં હિસાબો જુદા જુદા વિકસાવેલ તબક્કાઓમાં તૈયાર કરવામાં આવે છે. હવે તેના તબક્કા છે. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ હિસાબ લખાય. હિસાબો લખવા માટેનો કંઈક આધાર હોવો જોઈએ. તો જોઈએ, સૌ પ્રથમ પહેલો તબક્કો વાઉચર. વાઉચર શબ્દ આપણે પરિચિત છીએ. વાઉચર એ ધંધાના વ્યવહારનો પ્રથમ તબક્કો છે, જે વ્યવહાર થયા અંગેનો લેખિત માન્ય પુરાવો છે. આપણે અગાઉ શીખી ગયેલા પારિભાષિક શબ્દોમાં વાઉચર વિશે. એ વાઉચર શું છે? આ ચિઠ્ઠી, ચબરકી, રસીદ, પાવતી, તમે જે બોલો છો ને, બિલ બોલો છો કે તમે કપડાં લીધા તો બિલ મળ્યું, એ બિલ છે, એ વાઉચર છે. બેંકમાં પૈસા ભર્યા તો પાવતી લાવો, તો એ પાવતી છે ને, એ તમારું વાઉચર છે. લાઇટ બિલ ભર્યા તો એનું પ્રૂફ હોય, એ વાઉચર કહેવાય. એટલે કોઈ પણ વ્યવહાર બન્યો તેનો લેખિત માન્ય પુરાવો તે વાઉચર કહેવાય. અને આ વાઉચરને આધારે હિસાબો લખાય. એ વાઉચરમાં જોવામાં આવે કઈ તારીખે કઈ વ્યક્તિ પાસેથી શેની ખરીદી કરી છે, કેટલામાં ખરીદી કરી, કેટલામાં માલ વેચ્યો છે,
કેટલા ટકા ડિસ્કાઉન્ટ આપીએ, બધું જ વાઉચરમાં જોઈને હિસાબો લખાય છે, કોઈ મોડ હિસાબો લખાતા નથી. ત્યારબાદ બીજો જે તબક્કો છે વ્યવહારની ઓળખ. આ વાઉચરના આધારે ધંધાનો વ્યવહાર ઓળખવામાં આવે છે. પહેલું વાઉચર જોવામાં આવે, વાઉચર જોઈને વ્યવહારને ઓળખવો કે કેશ મેમો છે, ક્રેડિટ મેમો છે, પેઇન સ્લિપ છે કે અન્ય દસ્તાવેજ છે, અને વ્યવહાર આર્થિક છે કે બિન આર્થિક. હવે ઘણા વ્યવહારો એવા હોય કે બિન આર્થિક, એટલે નાણાંને હિસાબોને કોઈ જ લેવા દેવા ના હોય, એવો વ્યવહાર એટલે કે બિન નાણાકીય વ્યવહાર, જેનો હિસાબો સાથે કોઈ મતલબ નથી. તો એવા વ્યવહાર નોંધાતા નથી. માત્ર ને માત્ર આર્થિક એટલે નાણાકીય લેવડ દેવડ થતી હોય તેવા વ્યવહારો જ નોંધવામાં આવે છે. એમાં રોકડ હોય કે શાખનો એ વ્યવહાર પણ નક્કી થાય છે. એટલે બધું વાઉચરના આધારે રોકડ વ્યવહાર છે કે શાખનો વ્યવહાર છે, આર્થિક છે કે બિન આર્થિક છે, તેની ઓળખ કરવામાં આવે છે. એટલે પહેલું વાઉચર જોવાનું, વાઉચરના આધારે વ્યવહારની ઓળખ કરવી. ત્યારબાદનો તબક્કો જોઈએ તો ત્રીજો તબક્કો છે વ્યવહારની નોંધ. આ તબક્કામાં ધંધાના આર્થિક વ્યવહારને આમનોંધ કે પેટાનોંધમાં નોંધવામાં આવે છે. હવે તમને એવું થાય કે આ શું વળી આમનોંધ ને પેટાનોંધ ને આ બધા શબ્દો તમારા માટે નવા છે, પણ સહેલા છે, કશું ચિંતા ના કરો. 11મું તમે ધોરણ નીકળ્યા એટલે તમને આ બધા શબ્દો રગે રગમાં આવશે. આમનોંધ, પેટાનોંધ, બરાબર. હવે ત્રીજો તબક્કો આપણે જોયો કે વ્યવહારને નોંધવો. પહેલો કયો હતો? વાઉચર જોવું, તેના આધારે વ્યવહારની ઓળખ કરવી, અને ત્યારબાદ વ્યવહારને નોંધવો. એ નોંધવા માટે સૌ પ્રથમ નોંધના ચોપડા કયા છે? તો આમનોંધ અને પેટાનોંધ. કોઈ પણ વ્યવહારની હોય સૌ પ્રથમ નોંધ ક્યાં થાય? આમનોંધમાં થાય અથવા તો પેટાનોંધમાં થાય છે. હવે ત્યારબાદ ચોથો તબક્કો છે ખાતાવહીમાં ખતવણી. એટલે આમનોંધ અને પેટાનોંધ, આ જે બે ચોપડામાં નોંધેલો વ્યવહાર છે એ વ્યવહારને વર્ગીકૃત કરવાનો, અને જે તે ખાતાના વ્યવહારો એક જ સ્થાનેથી ઉપલબ્ધ થાય તે અંગેની વ્યવસ્થા ખતવણી દ્વારા ખાતાવહીમાં કરવામાં આવે છે. એટલે કે ધારો કે આની અંદર આમનોંધમાં રમેશભાઈને લગતા જે વ્યવહારો હતા, તો તે રમેશભાઈની જે ખાતાવહી હોય એમાં રમેશભાઈનું ખાતું બનાવવાનું અને રમેશભાઈના ખાતામાં જ નોંધવાના. તેવી રીતે પગારના લગતા વ્યવહારો હોય એ પગાર ખાતામાં નોંધવાના, મજૂરીને લગતા વ્યવહારો મજૂરી ખાતામાં નોંધીશું. એટલે જે તે વ્યવહારને લગતા વ્યવહારો છે એ વ્યવહારો તમામ એક જ ખાતાની અંદર નોંધવા. તો ખાતાવહીમાં ખતવણી કરવી. ખતવણી કોના આધારે કરવાની છે? આમનોંધ અને પેટાનોંધના ચોપડાના આધારે જ કરવાની છે. હવે પાંચમો તબક્કો છે કાચું સરવૈયું. તો કાચા સરવૈયામાં, કાચું સરવૈયું શું છે? તો ખાતાઓની બાકીઓ દર્શાવતું પત્રક. જે તમે ખાતાવહીની અંદર ખાતાઓ હતા ને એ ખાતાઓ વર્ષના અંતે આપણે બંધ કરવાના છે. કે ઉધાર બાજુનો સરવાળો કરીશું, જમા બાજુનો સરવાળો કરીશું. ઉધારનો વધારે હોય કે જમાનો વધારે હોય, જે બાજુ ખૂટતી રકમ આવી એ છે તેની બાકી. જે બાજુ રકમ ખૂટી તે બાજુ રાઉન્ડ કરવાનું અને તે કહેવાય ખાતાની બાકી. કોઈની બાકી ઉધાર હોય, કોઈ ખાતાની જમા બાકી હોય. આ ઉધાર બાકીઓ અને જમા બાકીઓ એ દર્શાવતું પત્રક તો કાચું સરવૈયું કહેવાય. જે વાર્ષિક હિસાબો તૈયાર કરવા માટે પહેલાંનો તબક્કો છે. એટલે વાર્ષિક હિસાબો તૈયાર કરવાના તરત પહેલાંનો તબક્કો કયો છે? તો કાચું સરવૈયું. આ કાચા સરવૈયાના આધારે હવે વાર્ષિક હિસાબો લાસ્ટ તબક્કો છે, છેલ્લું સ્ટેપ છે, જે કાચા સરવૈયા અને હવાલાના આધારે તૈયાર કરવામાં આવે છે. હવે કાચું સરવૈયું તો આપણે જાણ્યું કે ખાતાઓની બાકીઓ દર્શાવતું પત્રક છે, પરંતુ હવાલા શું છે? હવાલા એ વધારાની માહિતી છે. ક્યારેક ઘણી માહિતી એવી હોય છે જે આપણે વ્યવહારો અંદર ચોપડાઓની અંદર લખેલી ના હોય, અને ઘણી વખત ભૂલી ગયેલી હોય માહિતી, કંઈક રહી ગયું હોય બાકી, એ બધું આપણે વધારાની માહિતી તરીકે લખીશું, તો એ હવાલા કહીશું. એટલે કાચા સરવૈયા અને હવાલાઓના આધારે તૈયાર કરવામાં આવે છે તે વાર્ષિક હિસાબો છે. જેમાં વાર્ષિક હિસાબોનો દાખલો આપણા 12 માર્ક્સનો પૂછાય છે 11મા ધોરણમાં, અને 12મા ધોરણની અંદર તો 11 માર્ક્સના 2 વખત પૂછાય છે. કંપનીના વાર્ષિક હિસાબો 11 માર્ક્સ, ભાગીદારી વાર્ષિક હિસાબો 11 માર્ક્સ, એટલે 22 માર્ક્સ. એટલે વાર્ષિક હિસાબોનું પ્રકરણ આપણા એકાઉન્ટ વિષયની અંદર ખૂબ જ અગત્યનું પ્રકરણ છે. હવે વાર્ષિક હિસાબોનો દાખલો આપણે ગણીશું ત્યારે આપણને ખબર પડશે. સૌપ્રથમ વેપાર ખાતું બનાવીશું, નફા નુકસાન ખાતું બનાવીશું અને પાકો સરવૈયું બનાવીશું. આ 3 ખાતામાં અંદર આપણે બધી એન્ટ્રીઓ લખીશું. તો આ 3 ખાતાનો સમાવેશ થાય છે. હવે આ ઉપરાંત પણ હિસાબો લખવામાં દ્વિનોંધી નામા પદ્ધતિમાં કેટલાક પાસાઓ છે. બેંક સિલક મેળે.
એટલે બેંકને લગતા વ્યવહારો લખવા તો બેંક સિલક મેળ બનાવવું પડે. ભૂલ સુધારણા નોંધ કરવી પડે. ઘણી વખત હિસાબો લખતી વખતે ભૂલ થાય તો આમાં વ્હાઇટનર લગાવવાનું ના હોય. હિસાબોમાં થયેલી ભૂલને ચેકો ના મરાય. તમને 2 દિવસ પછી ખબર પડી કે ભાઈ આ એન્ટ્રી ખોટી છે, તો એને ચેકો મારવાનું નથી, એને વ્હાઇટનરથી ભૂસવાનું નથી, તો પછી કરવું શું એનો? તો તેને આપણે ભૂલ સુધારણા નોંધ કરવી પડશે. એ ખોટી એન્ટ્રીને સુધારી અને રિવર્સ એન્ટ્રી આપણે આપીશું. બરાબર? એ આપણે એનું જ પણ ચેપ્ટર છે. આ બધા જ અલગ અલગ પ્રકરણ છે જે આપણે અંડરલાઇન કરેલી છે. બેંક સિલકમેનનું પ્રકરણ આવશે, ભૂલ સુધારણા નોંધનું પ્રકરણ આવશે, ઘસારાનું પ્રકરણ આવશે, અનામતો અને જોગવાઈનું અલગ ચેપ્ટર છે. આ બધા જ અલગ અલગ ચેપ્ટર આપણે જોઈશું. હવે મિત્રો આપણે સ્વાધ્યાયના કેટલાક પ્રશ્નોની આપણે ટૂંકમાં ચર્ચા કરીએ. તો યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો. બદલા પદ્ધતિમાં નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું નથી? બદલા પદ્ધતિ એટલે સાટા પદ્ધતિ. વસ્તુના બદલામાં વસ્તુ, વસ્તુના બદલામાં સેવા, સેવાના બદલામાં વસ્તુ, સેવાના બદલામાં સેવા. આ બધું હતું બદલા પદ્ધતિમાં. બદલા પદ્ધતિમાં શું નહોતું? તો નાણું નહોતું. બરાબર? એ વખતે પૈસા નહોતા, એટલે તો આ બદલા પદ્ધતિ હતી. તો જોઈએ કયું વિધાન સાચું નથી. તો વસ્તુના બદલામાં નાણાંની લેવડ દેવડ થાય છે. આ પહેલું જ તમે જુઓ છો તો તેમાં કયો શબ્દ આવ્યો? નાણાં. હવે એ વખતે તો નાણાં હતા જ નહીં. બરાબર? તો બદલા પદ્ધતિમાં કયું વિધાન સાચું નથી? તો નાણાંની લેવડ દેવડ થાય છે, એ વિધાન સાચું નથી. એના પછીના વિકલ્પ તો સાચા જ છે. વસ્તુના બદલામાં વસ્તુ તો સાચું, સેવાના બદલામાં વસ્તુ સાચું, વસ્તુ કે સેવાના બદલામાં વસ્તુ કે સેવા. તો છેલ્લા 3 વિધાન સાચા છે, પહેલું વિધાન જ ખોટું છે. તો એ આવશે. ત્યારબાદ બીજું, હિસાબી પદ્ધતિની મર્યાદા કઈ છે? તો મોટામાં મોટી મર્યાદા છે નાણાંનું સ્થિર મૂલ્ય. હિસાબો શું કહે છે કે જે મિલકત તમે અત્યારે ભાવ 10 વર્ષ પછી પણ એ જ રહેશે. હવે એવું તો હોતું હોય? અત્યારે તમે જમીન લાખ રૂપિયામાં ખરીદો તો 10 વર્ષ પછી શું લાખ રૂપિયામાં જમીન મળશે? પણ હિસાબોની અંદર તે લાખ રૂપિયા જ લખાતા હોય છે. તે તેની મર્યાદા છે. બરાબર? મોટામાં મોટી મર્યાદા એટલે ખામી. હિસાબી પદ્ધતિની ખામી કહીએ તો નાણાંનું સ્થિર મૂલ્ય. તો ત્રીજું હવે જોઈએ, હિસાબી પદ્ધતિને ડેશ ડેશ ડેશ. હિસાબી પદ્ધતિને શું કહેવાય છે? જો તો ઐતિહાસિક હિસાબી પદ્ધતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હિસાબો છે ને ઇતિહાસ એટલે બની ગયેલા વ્યવહારો, તેના આધારે નોંધાય છે. એટલે હિસાબી પદ્ધતિને ઐતિહાસિક પદ્ધતિ કહેવામાં આવે છે. તે સાચું વિધાન છે. ત્યારબાદ ખોટા વિધાનની વાત કરીએ તો ભવિષ્યની હિસાબી પદ્ધતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આમાં વળી ક્યાં ભવિષ્યવાણી કરવાની આવી કે આવો વ્યવહાર બનશે તો લખાશે ચોપડામાં? ના લખાય. વ્યવહાર બન્યા પછી લખાય. આ તો ભવિષ્યવાણી થોડી થાય આમાં. ત્યારબાદ વર્તમાનની હિસાબી પદ્ધતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ના, એવું પણ નથી. વર્તમાન એટલે ચાલુ, એ ના લખાય. ઇતિહાસ વ્યવહાર બની ગયા પછી જ લખાય છે. ત્યારબાદ બિનજરૂરી હિસાબી પદ્ધતિ. અરે ખૂબ જરૂરી છે મિત્રો, થોડી બિનજરૂરી થોડી કહેવાય. બરાબર? એટલે ખોટું છે. પ્રથમ સાચો જવાબ છે. હવે એક વાક્યમાં જવાબ આપો. તો ધંધામાં મૂડી કોના દ્વારા આપવામાં આવે છે? તો મૂડી તો થોડુંક ગામ આપશે કે શહેરમાં ગમે તે રસ્તે જતો માણસ મૂડી આપશે? ના, જે તે ધંધાકીય એકમનો માલિક ધંધાને મૂડી આપે છે. બીજો પ્રશ્ન, ગાલખાદ ધંધા માટે શું છે? ગાલખાદ એટલે કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી આપણે પૈસા લેવાના બાકી હોય, કોઈ ગ્રાહક પાસેથી. એ ગ્રાહક આપણને ભવિષ્યમાં નાણાં ચૂકવવું હોય નહીં અને થોડાક રૂપિયા એના ખાતે જતા કરવા પડે, એ ગાલખાદ છે. એ ગાલખાદ ધંધાનું નુકસાન છે. આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારો. બરાબર? નુકસાન શબ્દ યાદ રાખો. હવે ત્રીજો પ્રશ્ન, સ્થિર નાણાં મૂલ્ય એટલે શું? તો સ્થિર નાણાં મૂલ્ય હમણાં જ આપણે શીખ્યા કે હિસાબી પદ્ધતિની મર્યાદા છે. ભૂતકાળમાં ખરીદેલી મિલકત ભવિષ્યમાં તે જ કિંમતે ખરીદી શકાશે તેવી ધારણા એ નાણાંનું સ્થિર મૂલ્ય દર્શાવે છે. એટલે પહેલાં તમે જે 10 વર્ષ પહેલાં મિલકત ખરીદી હતી એ જ કિંમતે તમે ભવિષ્યમાં મિલકત ખરીદશો, તે નાણાંનું સ્થિર મૂલ્ય સૂચવે છે. ચોથો પ્રશ્ન, દ્વિનોંધી નામા પદ્ધતિ એટલે શું? દ્વિનોંધી નામા પદ્ધતિ એટલે વ્યવહારને ઓળખવો, તેને નાણાકીય નોંધ કરવી, તેનું અર્થઘટન કરવું, વ્યવહારનું વર્ગીકરણ કરવું, તે બધી કળા એટલે દ્વિનોંધી નામા પદ્ધતિ છે. ત્યારબાદ પાંચમો પ્રશ્ન છે, મળેલ વટાવ કે એ ઉપજ છે કે ખર્ચ છે તે જણાવો. વટાવ મળ્યો, ડિસ્કાઉન્ટ મળ્યું, આપણને મળ્યું છે ને તો આપણને લાભ થયો, તો તે આપણી ઉપજ
કહેવાય? ત્યારબાદ જે આ લાંબા પ્રશ્નો છે તેની ચર્ચા આપણે વારાફરતી બધું જ અંદર પ્રકરણની અંદર જે અગાઉના 8 વિડીયોની અંદર અને આ 9મો વિડીયો છે તેની અંદર તમામે તમામ આ પ્રશ્નોની આપણે ચર્ચા કરી ગયા છીએ. તો મિત્રો અહીં આ પ્રકરણ આપણે પૂરું કરીએ છીએ. આ છેલ્લો વિડીયો હતો. હવે નેક્સ્ટ 10મા વિડીયોની અંદર નવું પ્રકરણ લઈને આવીશું. થેન્ક યુ.